Good morning, student. Today we are going to discuss about hemorrhoids. What is a hemorrhoid? First is the alternatively named rectal lump, piles, lump in the rectum. Definitions: dilated or enlarged vein in the lower portions of the rectum or anus. ਉਹਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਲੇਟਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਔਰ ਇਨਲਾਰਜ ਹੋਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਮੋਰਾਇਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨਸ ਹੈਮੋਰਾਇਡ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਹੈਮੋਰਾਇਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਵੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਫਾਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। Next, hemorrhoids are the enlarged veins located within the tissue of the lower portions of the rectum and the anus. ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਨਸ ਨੇ ਉਹ ਇਨਲਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਐਨਸ ਔਰ ਰੈਕਟਮ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਲਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੇਨ ਏਰੀਆ। The next one is to the frequency ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਹੈਮੋਰਾਇਡਸ ਕਿੰਨੇ ਕੇसेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। 10 ਮਿਲੀਅਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੀਕ ਏਜ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ 45 to 65 years of age ਹੈ because during to the degenerative modes blood vessels disorders ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। And the second of adult experience hemorrhoids by the age of 50 ਜਿਹੜੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀ 50% of the populations adult populations ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 50 years ਦੀ ਏਜ ਤੋਂ ਤੱਕ ਹੈਮੋਰਾਇਡਸ ਦਾ। Common among pregnant women ਕਈ ਨਾਰਮਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਯੂਟਰਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਹੈਂਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਐਨਸ ਔਰ ਰੈਕਟਮ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਇਹ ਵਿਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਹੈਮੋਰਾਇਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਇਟ ਮੇ ਬੀ ਆ ਟੈਂਪਰੇਰੀ। Anatomy and classifications: right anterior and the right posterior and the left lateral positions. Those originating above the dentate line which is are to the termed internal and those originating below the dentate line which are termed external. Internal hemorrhage above of the line and below of the line is to the external hemorrhage. The portions, suppose this is the anus and the anterior, that is the normal round shape of the anus, that is the right posterior, that is the anterior form during to the genital areas opening side, that is the anterior ring. Next is the left lateral or right anteriorly form ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਉਹ anus ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਮੋਰਾਇਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਲੱਡ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਟਾਈਪ ਆਫ ਦਾ ਹੈਮੋਰਾਇਡਸ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਪ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਹੈਮੋਰਾਇਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਊਟਰ ਸਾਈਡਡ ਆਫ ਦਾ ਲਾਈਨਸਿੰਗ ਫॉर ਵਿਸਸ ਤੋਂ ਹੈ ਇੰਟਰਨਲ ਇਨਰ ਸਾਈਡਡ ਆਫ ਦਾ ਰੈਕਟਮ। ठीक है जी, that is the internal and this is the mix internal and outer sided both, that is the mixed hemorrhoid. Internal hemorrhoid disease manifested by the two symptoms mainly ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ painful bleeding, painless bleeding ਹੁੰਦੀ ਹੈ patients ਦੇ, no pain ਹੁੰਦੀ ਹੈ, just staining ਤੋਂ assessment ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ patients ਦੇ ਵਿੱਚ bleeding ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। Protusions ਕੀ ਹੈ pain is rare there is the originated up to the dentate line ਤੋਂ above side ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। Most popular etiological theory state that hemorrhoid result from the chronic staining at the defections means ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਨ ਦੇ ਕੰਪੇਅਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਟੇਨਿੰਗ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਸਟੂਲ ਦੇ ਥਰੂ ਬਲੱਡ ਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦਾ ਉੱਤੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਡਾਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। Continuous staining caused to the enlargement and bleeding as well as of the hemorrhoidal prolapse. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ bleeding prolapse ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ organ ਦਾ ਜਿਹੜਾ shrinking ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ blood vessels prolapse ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ inner sided bleeding ਦੀ indication ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ patients ਨੂੰ continuously staining ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Next is the classifications. Classifications according to the grade. Grading ਕੀ ਹੈ hemorrhoids only bleed ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ just no pain है patients ਨੂੰ no discomfortingness है but patients ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ hemorrhoid only bleed ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ just ਇੱਕ bleeding ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ staining ਲੱਗਦੀ ਹੈ patient ਨੂੰ।
Next is the prolapse and reduce spontaneously during to the force of the abdominal muscles, या फिर की है कि वो जड़ा एक्सेसिवली हायर ब्लड सप्लाई होने करके वो जड़ा पार्ट है वो प्रोलैप्स हो जाता है बट स्पॉन्टेनियसली अपने आप वो की है रिड्यूस भी हो जाता है। थर्ड डिग्री ते आ जाता रिक्वायर्ड रिप्लेसमेंट जिहदे विच की आ कि प्रोलैप्स हुंदा पार्ट बट ओनू की आ मैनुअल रिपेयरमेंट चाहिदी हुंदी है मीनस असीं उसनू बाय फिंगर पेशेंट या उसनू रिप्लेस करदा या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट दे नाल या सॉफ्टली किसी गॉज पीस या किसी भी इंस्ट्रूमेंट जिहड़ा वो यूज करदा है सो उस दे नाल उसनू मैनुअली पुश करना पैंदा सो जिहदे करके की है पेशेंट्स उसनू रिप्लेस करदा। परमानेंटली प्रोलैप्स जिन्हों की है पेशेंट्स रिप्लेस कर ही नहीं सकता जिहदे विच की परमानेंटली उस एरिया दे उत्ते की आ विजुअलाइज्ड हुंदे रहंदे आ। फर्स्ट डिग्री नो प्रोलैप्स जस्ट द प्रोमिनेंटेड ब्लड वेसल्स हुण इस एरिया दे उत्ते की आ वो अपनी लाइनिंग फॉर्म तो बाहर नहीं है दैट इज मीनस प्रोलैप्स नहीं है। द सैकेंड वन दे विच की है कि प्रोलैप्स वो अपने एरिया दे उत्तों की है थोड़ा जिहा श्रिंक डाउन हो गया बट वो ऑटोमैटिकली इनर साइडेड है सो इस करके वो की है अपने आप स्पॉन्टेनियसली रिड्यूस हो जाता। नैक्सट फॉर्म दे विच की है कि वो स्पॉन्टेनियसली रिड्यूस नहीं हो सकता उसनू मैनुअली आउटर साइडेड तो उसनू रिड्यूस करना पएगा। द सैकेंड वन इज टू दा कि असीं उसनू रिड्यूस ही नहीं कर सकते वो मिक्स फॉर्म दे विच आ जांदा जिहड़ा कि इंटरनली और एक्सटर्नली हैमोराइड दे विच की है फर्दर डिवेलप होया हुंदा। causes की है फर्स्ट वन इज टू द कॉन्स्टिपेशन प्रेशर प्रेशर किदे करके पै रहा कॉन्स्टिपेशन है पेशेंट ਨੂੰ सीवियर सो जिहदे करके पेशेंट्स ਦੀ डाइट ਦੇ ਵਿੱਚ फाइबर्स ਦੀ रिडक्शन है जिहदे करके पेशेंट ਜਦੋਂ पास आउट करदा है स्टूल सो उस एरिया ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ और ब्लड वैसल्स की है रप्चर ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਾਇਰੀਆ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਡਾਇਰੀਆ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਹੈ स्किन ਨੂੰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦਾ और ब्लड वैसल्स ਨੂੰ इरीटेट करता सो जिहदे करके उत्ते ब्लड्स ने जिहड़ियां थ्रोम्बोसिस दे विच कन्वर्ट हो सकदे आ और ब्लड वैसल्स दा इन्फ्लेमेटरी फॉर्म होने करके उत्ते बल्जिंग आ जिहड़ी ब्लड वैसल्स दी हो सकती है। सिटिंग एंड स्टैंडिंग फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम बहुत ज्यादा टाइम तक पेशेंट की है सिटिंग या फिर स्टैंडिंग फॉर्म दे विच रहिंदा है। ओबेसिटी है पेशेंट्स दे विच बॉडी फैट आ जिहड़ी ज्यादा है। हैवी लिफ्टिंग है पेशेंट्स बहुत ज्यादा हैवी है जिहड़ा काम करदा वेट दा। नैक्सट इज द प्रेगनेंसी टाइम जिद्दां ही यूट्रस दा साइज एनहेंस हुंदा उदां ही उसदा इनस और रेक्टम एरिया दे उत्ते प्रेशर है जिहड़ा वो पैना स्टार्ट हो जांदा। नैक्सट वन इज टू द फॉर्मेशंस ऑफ द हेमोराइड्स फॉर्मेशंस कित्थों डिवेलप होंदी है जैसे कि ये पेशेंट्स दी इंटरनल एनल स्पेंचर्स तो ठीक है एक्सटर्नल एनल स्पेंचर्स इंटरनल हेमोराइड पेक्टिनेट लाइन नेक्स्ट इज द एंडोडर्म नेक्स्ट इज द पेरिएनल्स ब्लड वेसल्स इस एरिया दे जाके विच की है फॉर्म दे विच हो की फर्दर हेमोराइड है जिहड़ी वो डिवेलप हो सकती है इस एरिया दी। प्रोलॉन्ग इंटरनल हेमोराइड्स प्रोलैप्स सॉरी इंटरनल हेमोराइड्स एक्सटर्नल हेमोराइड आउटसाइड ऑफ द एनस इस एरिया दे विच मेनली टारगेटेड एरिया हुंदा जिथे जिथे जाके की है हेमोराइड है जिहड़ी वो डिवेलप हो सकती है। नेक्स्ट वन इज टू द सिम्पटम रेक्टल ब्लीडिंग ब्रिज पेशेंट्स के फॉर्म दे विच की है कि रेक्टल तो ब्लीडिंग होएगी ब्रिज रेड ब्लड इन स्टूल सॉरी ब्राइट रेड ब्लड सेल इन स्टूल दैट इज मींस की है कि पेशेंट्स दे उत्ते की है ब्लीडिंग है जिहड़ी वो फ्रेश कलर दी होएगी। ड्रिपिंग इन द टॉयलेट एंड विपिंग आफ्टर डिफेक्शन मींस की है कि आफ्टर क्लीनिंग करन तो बाद या फिर की है ड्रॉप्स ने जिहड़े वो टॉयलेट्स फॉर्म दे विच पास आउट हो रहा। पेन ड्यूरिंग टू द बाउल्स मूवमेंट जो पेशेंट स्टूल पास करता उदों पेन हुंदी है। एनल दी फॉर्म दे विच इचिंग हुंदी है। रेक्टल प्रोलैप्स होया हुंदा बॉल्स ने जिहड़ियां आउटर साइडेड आईयां हुंदियां ने। नेक्स्ट इज द थ्रोम्बोसिस उत्ते क्लॉट फैक्टर है जिहड़ा डिवेलप होया हुंदा। एक्सट्रीम पेन ब्लीडिंग एंड ओकेजनली साइन ऑफ सिस्टमैटिक इलनेस इन केस ऑफ द स्ट्रैंगुलेशन रेगुलेशंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆਫ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰਨੀਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਸਪੇਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਰਪਚਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਪੇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵ ਔਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਹੈਮੋਰਾਇਡ ਅਸਿम्प्टोमैटिक ਹੁੰਦੀ ਆ एक्सपैक्ट व्हेन द सेकेंडरी थ्रोम्बोसिस जो उत्थे जब बहुत ज्यादा थ्रोम्बोसिस क्लॉटिंग फैक्टर बन होया फिर ही वो विजुअलाइज्ड हुंदी है। थ्रोम्बोसिस मे बी रिजल्ट ऑफ द डिफेक्टरी स्ट्रेनिंग और एक्सट्रीम फिजिकल इनएक्टिविटी और मे बी
ਰੈਂਡਮ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ presents with constant anal pain of the acute onset। patients ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ pain ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। Next is the physical examination, identify external thrombosis as the purple mass at annulus virga। ਸੋ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਪਰਪਲ ਫਾਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਲੌਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰੇਗਾ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੌਟ ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਕਲਰ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੈ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਿੰਪਟਮਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ। In the first 24 hours to 74 hours after onset, pain increase and extension is granted means ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ what ਹੁੰਦੇ like that ਇੱਕ ਮੌਕਿਆ kind ਦੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ onset of the ਕੀ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। After 72 hours the pain is generally diminished, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ pain ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ reduce ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ what area ਨੂੰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ exertion ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Sign and test ਕੀ ਹੈ rectal examination ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, that is the visual and digital। visual that is the manually test ਕਿਹੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ stool guardiasis ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ stool ਦਾ properly examinations ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ blood form ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ। sigmoidoscopy ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ sigmoid ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ inner side ਤੋਂ visualized ਕਰਾਂਗੇ। anoscopy that is the instrument insert ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ anus area ਦੇ ਵਿੱਚ inner sided anus ਨੂੰ properly observe ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ with the computer screening। next as na cytoscopy that is mean to the rectum areas ਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ by to the scopic ਦੇ ਨਾਲ visualized ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। physical examinations form ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਆਏਗਾ patient should be examined into the left lateral debucous positions ਜਿਹਦੇ lay down means ਕੀ ਹੈ left side ਤੇ ਨੂੰ patient ਕੀ ਹੈ lay down positions ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। then to the asking the patient to bear down and any rashes condylomatous and enzymatic lesion any rash ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ patient ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ general wart form ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ condylomatous means ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ wart form ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ ਮੌਕੇ kind ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ mass ਜਿਹੜੀ formation ਆ ਉਹ ਹੋਏਗੀ। next is ਆ ਜਾਂਦਾ enzymatus ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਜ਼ਨਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਵਾਈਟ ਲੀਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਤੇ ਕੋਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਸਪਿੰਚਰ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅਬਨੋਰਮਲ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਐਨੀ ਐਬਸੈਸ ਐਂਡ ਫਿਸਚਰਸ ਐਂਡ ਫਿਸਟੂਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਬਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਅਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਿਸਟੂਲਾ ਵਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਲੁਬਰੀਕੇਟ ਦਾ ਫਿੰਗਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿੰਗਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਬਰੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਂਡ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਜੈਂਟਲੀ ਇਨਸਰਟਡ ਇਨਟੂ ਦਾ ਐਨਲ ਕੈਨਾਲਸ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਐਨਲ ਕੈਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਫਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਐਂਡ ਵੇਟ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ ਐਂਡ ਰੈਸਟਿੰਗ ਟੋਨ ਆਫ ਦਾ ਐਨਲ ਕੈਨਾਲ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ascertained as well as to the voluntary contraction। automatically ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਆ up to the puborectals and external anal sphincter। ਉਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਜੇ ਵਾਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਮੋਰਾਇਡ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਥ੍ਰੋਮਬੋਸਿਸ ਕਲੌਟ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਮਾਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰਨੈਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਗੈਸਟਰੋ ਐਂਟਰੋਲੋਜਿਸਟਸ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸਟਰੋ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੋਲ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੀਕ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਅਰ ਹੈ ਲਾਰਜ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਦਾ ਰੈਕਟਲ ਬਲੀਡਿੰਗ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹਾਈਪੋਵੋਲਮਿਕ ਸ਼ੌਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਾਈਟ ਹੈਡੇਕ ਜੇਕਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡੇਕ ਹੈ ਜਾਂ ਆਈਸੀਪੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀਕਨੈਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 'ਚ ਡੇਲੀ ਬਲੱਡ ਲਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਐਂਡ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰ ਦੈਨ ਆਫ 100 ਬੀਟ ਪਰ ਮਿੰਟ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਲਈ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ। Complications ਕੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ the blood into the enlarged veins may from the clot that the tissue surrounding of the hemorrhoids can die। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ blood vessels ਨੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਰਕਨਿੰਗ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਉਸ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ, ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਨਿਕਰੋਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਰਦਰ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਟਰਪਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। This causes painful lump into the anal area। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ painful lump ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ anal area ਦੇ ਵਿੱਚ। Severe bleeding can occur causing iron deficiency anemia। ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣਾ, that is mean ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ ਉਹ ਅਨੀਮੀਆ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। Various forms simple resources to prevent the hemorrhoidectomy, that is the main three treatment। First one is the dietary and lifestyle modifications, next one is to the non-operative office procedure, next is the operative hemorrhoidectomy। First one, the dietary ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, the main goal of the treatment is to minimize the staining at stool। patient ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ stool ਹੈ ਦੇ ਵਿੱਚ staining ਹੋ ਰਿਹਾ, first step ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ minimize ਕਰਨਾ, means ਕਿ blood supply ਜਿਹੜੀ disorder ਆ ਰਿਹਾ, bleeding ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ reduce ਕਰਨਾ। achieving by increasing fluid and fiber in the diet and recommending exercises and perhaps adding fiber agents to the diet such as the फाइलिनियम फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਬਗੋਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲੀ ਉਸਨੇ ਫਾਈਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਫ ਨੈਸੈਸਰੀ ਸਟੂਲ ਸੌਫਟਨੈਸ may be added। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੂਲ ਸੌਫਟਨੈਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਡਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੀਮਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ। You don't defect in the library, so you should read in the bathroom। ਸੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਸਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਸਪੈਂਡ ਹੋਏਗਾ। ਟਾਇਲਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। The next one, apply the OTC cream onto the suppository containing hydrocortisone। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਦੋਨੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਓਵਰ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਣੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੁਬਰੀਕੈਂਟ ਜੈਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਸਟੂਲ ਪਾਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੀਪ ਐਨਲ ਏਰੀਆ ਕਲੀਨ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਸਨੇ ਉਸ ਏਰੀਆਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਰਦਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਟਰ ਐਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਮੋਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਵਾਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਰਦਰ ਸਪਰੈਡ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਕਿ ਨਾ ਵਾਰਮ ਬਾਥ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਸਿਟਸ ਬਾਥ ਲੈਣਾ, ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਡਰਨੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਨੈਕਸਟ, ਅਪਲਾਈ ਆਈਸ ਪੈਕ ਔਰ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨਸ 10 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਟੈਂਡਰਨੈਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਿਸ਼ੂ ਨਿਕਰੋਸਿਸ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਬਲੂਰਿਸ਼ ਕਲਰ ਆ ਉਸਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਫ ਪ੍ਰੋਲੈਪਸ ਜੈਂਟਲੀ ਪੁਸ਼ ਬੈਕ ਇਨਟੂ ਦ ਐਨਲ ਕੈਨਾਲ, ਜੇ ਨਾਰਮਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਲੈਪਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨਟਲੀ ਉਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਐਨਐਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਟਰਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਏਰੀਆ ਉੱਤੇ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੱਟ ਆਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੋਲੈਪਸ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਹੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। यूज अ सिट्स बाथ विद द वार्म वाटर ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਸੌਫਟ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਿਟਸ ਬਾਥ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਮਸਲਸ ਦੀ ਹੀਲਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਸ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਤੋਂ ਰਿਲੀਫ ਹੋ ਸਕਦਾ। यूज ਮੋਇਸਟ toilet letters and wet toilet paper instead of the dry toilet paper। पेशेंट्स ने की यूज करना है कि ड्राई ਦੇ ਨਾਲ फ्रिक्शंस होएगी, स्किन ਦੇ ਉੱਤੇ रैशेस हो सकते हैं ਉਸ ਦੇ वॉट एरियाज ਦੇ ਵਿੱਚ। सो पेशेंट्स ने की करना है ਵੈਟ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਟਾਇਲਟ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰਸ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਓਫੈਸਟਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਬਰ ਬੈਂਡ ਲੈਗੀਏਸ਼ਨਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਬੜ ਬੈਂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਲੈਪਸ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗ੍ਰੇਡ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰੇਡ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਮੋਰਾਇਡਸ ਐਂਡ ਸਮ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਗ੍ਰੇਡ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੋਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਲੈਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਸਪੋਂਟੇਨੀਅਸਲੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਲੈਪਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਥਰਡ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਟ ਕੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਸੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੰਡਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਇੱਥੇ ਰਬੜ ਬੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਗੀਏਸ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Next is a successful in the two-third
to 3/4 of all the individual with the first and the second degree hemorrhoid ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਡਿਗਰੀ ਹੈਮਰੋਇਡਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ infrared coagulations generate infrared radiation which is the coagulate tissues and protein and evaporate the water from the cells ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਲਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਿਸ਼ੂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਨਫ੍ਰੈਟਡ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਉਸ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਮੋਸਟ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨ ਦ ਗ੍ਰੇਡ 1 ਐਂਡ ਦ ਸਮਾਲ ਗ੍ਰੇਡ 2 ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਆ ਹੈਮੋਰਾਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਲੈਪਸ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਲੈਪਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਈਲਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Sclerotherapy, that is the injection of to the irritating material into the submucosal of order to decrease the vascularity and increasing the fibrosis। ਹੁਣ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਕੂਲੈਰਿਟੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਲੇਟਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਜਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਸ਼ੂਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਹੀਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਇਨਹੈਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। Injecting agent have to the traditionally been phenol and oil, sodium borate or the quinine urea ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Next is the offset treatment ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂਅਲ ਐਂਡ ਡਾਇਲੇਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸ the first described by the Lord। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂਅਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਇਲੇਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Next is the Carotherapy ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ it was used to the past with the belief that freezing the apex of the anal canal could result of decreasing the vascularity and fibrosis of the anal cushions। ਹੁਣ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਨਰਵ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਕੈਰੋਸਰਜਰੀ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਾਇਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਟਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਾਇਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਸ ਏਰੀਆ ਤੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜੀ ਬਲੱਡ ਬਲੀਡਿੰਗ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਸਰਜੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਹੈਮੋਰਾਇਡੋਰੈਕਟਮੀ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। The triangular shape hemorrhoid is to the excide down to the underlying sphincter muscles ਉਸ ਨੂੰ underlying sphincter muscle ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। Wound can be closed or left open। ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸੈਸ਼ਨ ਕੱਟ ਹੁੰਦਾ। Stappled ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ hemorrhoidectomy has been developed and to the alternative to the standard hemorrhoidectomy। ਹੁਣ ਇਸੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਈਟ ਹਾਈ ਫਾਈਬਰ ਡਾਈਟ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਡਰਿੰਕ ਪਲੈਂਟੀ ਆਫ ਫਲੂਇਡ ਲਿਕੁਇਡਸ ਲੈਣਾ, ਫਾਈਬਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਵॉइड ਲੌਂਗ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਦ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਔਰ ਦ ਸਿਟਿੰਗ ਐਂਡ ਡੋਂਟ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੋਣਾ, go as soon as you feel the urge। ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਔਰ as soon as possible ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨਾ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੀਵੀਅਰ ਹੋ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।